How are you children? Fine, no? Today हमारा गाँव पाठ से शब्दार्थ पढ़ेंगे और लास्ट क्लास में हमें कठिन शब्द हो गए थे और पुस्तक में दिए गए एक गोला करना और ये जोड़ियाँ और वर्णमाला के बारे में डिस्कशन हो गया। और नेक्स्ट हमें सुनो बोलो बिट से क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ लिखें। और शब्दार्थ माने क्या है? मीनिंग्स आज कौन सा लेसन है? हमारा गाँव, हमारा गाँव पाठ से शब्दार्थ सीखेंगे। शब्दार्थ कठिन शब्द हो गए थे और क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। और इस पाठ से हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा मीन्स ग्रीनिश। ग्रीनिश। गाँव, विलेज। प्यारा प्यारा, लवली। नेक्स्ट नल, टैप। नेक्स्ट के पास मीन्स टू नियर। नेक्स्ट नहाते मीन्स टू बाथ। नहाना मीन्स to bath, next eat, sugar cane, इमली। आप जानते हैं इमली बड़ी की मात्रा इमली। टैमरिंड, नेक्स्ट किसान, फार्मर। नेक्स्ट खेत मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर। हल, प्लॉग, PLOUGH। तरह मीन्स वेरियस। अन्न मीन्स क्रॉप। ना के लिए ना निशान, ना की నావోతి से न అంటే ఇది ఒత్తుగా అంటే గట్టిగా స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాలి. అలాంటప్పుడు దీన్ని ద్విత్వాక్షరం అంటారు. ద్వి అంటే టూ, one letter will come two times. Anna means crops, crops also will come. Anna singular plural same. Ugate means to produce.
शब्दार्थ है, हमारा गांव शब्दार्थ है, मीनिंग्स है हरा भरा ग्रीनिश, हरा भरा ग्रीनिश, गांव मीन्स विलेज, प्यारा लवली, नल टैप, के पास टू नियर, नहाना मीन्स टू बाथ, ईट मीन्स शुगर कैन, इमली टैमरिन, किसान फार्मर, खेत। जानते हैं 12 कड़ी में आपको खा ए मात्रा, खा ए मात्रा, खेत, खेत एग्रीकल्चर, हल प्लाउ, तरह तरह वेरियस, तरह तरह, अन्न। व्हाट इज दिस द्वित्वाक्षर शब्द? द्वि मीन्स 2 times scale 1 letter, 1 निशान 1 letter. अन्न मीन्स क्रॉप्स, उगाते मीन्स टू प्रोड्यूस, उगा आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा एंड ता ए की मात्रा, ते, उगाते टू प्रोड्यूस। हरा भरा गांव विलेज, प्यारा लवली, नल टैप, के पास टू नियर, नहाना टू बाथ, ईट शुगर कैन, इमली टैमरिन, किसान फार्मर, खेत एग्रीकल्चर, हल प्लाउ, तरह तरह वेरियस, अन्न क्रॉप्स, उगाते टू प्रोड्यूस। ओके, आपको यह चित्र याद है? लास्ट क्लास में हम देखे, और ये गांव का चित्र है। गांव के चित्र में तरह तरह के दृश्य, तरह तरह के दृश्य मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स यहाँ पर है। आपको यह देखे तो पक्का मालूम हो जाता यह गांव है। దీన్ని చూడగానే పక్కా మనకు అనిపిస్తుంది ఇది విలేజ్ అని కదా। అయితే దీని తర్వాత ఇంకేంటి, సునో బోలో పిట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి కదా, దీని గురించి రాసుకున్నాం। ఇది నోట్స్లో రాసేసుకోండి। నోట్స్లో రాసిన తర్వాత హోంవర్క్లో కూడా ఇదే ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇది రాసినప్పుడు, ఒకసారి రాసినప్పుడు హోంవర్క్లో కూడా అదే ఉంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రాసే పని లేదు కాబట్టి చదవాలి, రీడింగ్ చేయాలి। హోంవర్క్ ఇచ్చాను అంటే ఇది రీడింగ్ పర్పస్గా ఉంటుంది అన్నట్టు అనుకోవాలి। కాబట్టి ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆల్సో యూ డోంట్ లీవ్ దిస్ మీనింగ్స్, రీడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రీడ్, then only you can read anything. In coming class, in coming lessons also you can read easily. So this read and write. Next, सुनो बोलो। सुनो बोलो हमारा गांव पाठ से सुनो बोलो क्वेश्चन आंसर्स। सुनो बोलो क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन आंसर्स में चित्र में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र में क्या है? चित्र में क्या है? आप जानते हैं चित्र में क्या क्या है? इस पिक्चर में व्हाट वी आर लुकिंग, फार्मर, लेडीज, चिल्ड्रन, ट्रैक्टर, ट्री, फील्ड, लाइक दिस नो, राइट। चित्र मीन्स पिक्चर। चित्र में क्या क्या है? चित्र में किसान है, बच्चे, खेत, ट्रैक्टर,
नल, घर, कुत्ता, पेड़ आदि है, आदि है। चित्र में क्या है? चित्र में किसान, बच्चे, खेत, ट्रैक्टर, नल, घर, कुत्ता, पेड़ आदि है। आदि मीन्स एक्सेट्रा। ओके, राइट डाउन दिस। एंड नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन है इस पार्ट से, देखो सुनो बोलो से। और एक क्वेश्चन है, अपने गांव के बारे में बताओ। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि आपके गांव के बारे में लिखना है। राइट अबाउट योर लेसन, which village you are living, about that lesson you should write. अपने गांव के बारे में बताओ। अपने गांव के बारे में बताओ या लिखो। हाँ, ओके। नेक्स्ट, जवाब, आंसर। जा मीन्स जवाब। अपने गांव के बारे में बताओ। మీ విలేజ్ గురించి మీరు రాయాలి। మీ విలేజ్ ఏదైతే ఆ పేరు రాసుకోవాలి। मेरा गांव का नाम डैश है। हाँ, यह किसान रहते हैं, खेती करते हैं और मंदिर है, तालाब है। तालाब मीन्स व्हाट? చెరువులు, రివర్స్ నాట్ చెరువులు మీన్స్ వాట్? పాండ్ కదా। అయితే మన ఊర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? గుడులు ఉన్నాయా, హై స్కూల్ ఉందా, హాస్పిటల్ ఉందా, లైబ్రరీ ఉందా? మన ఊరు గురించి రాయాలి ఏమేమి ఉన్నాయి। కాబట్టి మన ఊర్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని ఊర్లలో కామన్గా విలేజెస్లో ఏముంటాయి? అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది। నెక్స్ట్ యానిమల్స్, బుల్లక్స్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా లైన్గా। మందిర్ ఉంటుంది, స్కూల్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ గురించి ఉంటాయి। కాబట్టి కామన్గా సెంటెన్స్ రాసిస్తాం, కానీ విలేజ్ పేరు మాత్రం మీరు రాసుకోవాలి। ఓకే, మీరు హిందీలో రాయడం రాకపోతే పెన్సిల్తో ఇంగ్లీష్లో రాసేయండి। నెక్స్ట్ కరెక్షన్ టైంలో నేను హిందీలో రాసి ఇచ్చేస్తాను, లేదా మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో హిందీలో అయినా రాసినా పర్వాలేదు। ఓకే, अपने गांव के बारे में हमारा गांव का नाम, गांव का नाम क्या है? ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, గన్పూర్, రాంపూర్, కమలాపూర్, కులాస్పూర్ కదా, ఇట్లా రాసేయచ్చు। మీకు ఇంగ్లీష్లో రాసేసేయండి, తర్వాత మనం హిందీలో రాద్దాం। ఓకే, మీ విలేజ్ పేరు ఇక్కడ రాసుకోవాలి। हमारा गांव का नाम डैश है। यह అంటే ఇది, यह मीन्स दिस, यह सुंदर, यह सुंदर यह गांव बहुत, यह गांव बहुत सुंदर है। सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। आवर विलेज आल्सो ब्यूटीफुल विलेज। सुंदर है। यहाँ, यहाँ मीन्स हियर, यहाँ किसान, किसान मीन्स हु? फार्मर। किसान
हल से, किसान हल से खेत, खेत मीन्स एग्रीकल्चर, खेत जोतते मीन्स దున్నడం అన్నమాట, जोतना मीन्स దున్నడం, जोतते और अन्न, अन्न मीन्स व्हाट, क्रॉप्स, अन्न उगाते, उगाते मीन्स प्रोड्यूस करते, अन्न उगाते हैं। हम यह क्या क्या खाते हैं, हम यह ईख खाते हैं, ईख, इमली और मीन्स एंड, और तरह तरह के फल, हम यहाँ ईख, इमली और तरह तरह के फल भी खाते हैं। మనం మామూలుగా ఇమ్లీ అనేది టామరిన్ తింటుంటాం, షుగర్ కేన్ తింటుంటాం. ఇవి కాకుండా ఇంకా రకరకాల పండ్లు కూడా విలేజెస్లో ఉంటాయి కదా. తరహకి అనేది వేరియస్గా మనం ఫ్రూట్స్ కూడా తింటుంటాం. खाते हैं, हमारा गांव हरा भरा है, हरा भरा मीन्स ग्रीनिश है। इनके अलावा, अला मीन्स इవి కాకుండా, इनके अलावा मंदिर, मंदिर मीन्स टेम्पल्स, मंदिर, पाठशाला, तालाब, तालाब मीन्स చెరువులు, तालाब, इनके अलावा मंदिर, पाठशाला, तालाब है। इसलिए हमारा गांव बहुत प्यारा लगता है। अपने गांव के बारे में बताओ, అంటే మీ ఊరు గురించి రాయమంటున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి हमारा गांव का नाम डैश है, डैश मीन्स डैश में क्या लिखना है, विलेज नेम, राइट, विलेज नेम, your village name. If you know in Hindi, write. Mistakes means also no problem, we can correct in correction time. Otherwise you write your village name in English also with pencil. यह गांव बहुत सुंदर है, यह गांव बहुत सुंदर है, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल है। यहाँ किसान हल से खेत जोतते और अन्न उगाते हैं। यह गांव बहुत सुंदर है, यहाँ किसान हल से खेत जोतते और अन्न उगाते हैं। हम यहाँ ईख, इमली और तरह तरह के फल भी खाते हैं। हमारा गांव हरा भरा है।
इनके अलावा मंदिर, पाठशाला, तालाब है, इसलिए हमारा गांव बहुत प्यारा लगता है. అందుకే మా విలేజ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. लव करा. हमारा गांव पार्ट से ये आंसर आपको लिखना है. होमवर्क में भी देती हूँ और ये पैराग्राफ लिखना है आपको. సుందర లిఖావట్ में అంటే చాలా మంచి రైటింగ్లో రాయాలి. మిస్టేక్స్ రాయకూడదు. చూసి చూసి రాయాలి. మెల్లిగా రాయాలి. మళ్ళీ స్టాప్ చేసుకుంటూ అయినా రాసేయచ్చు. ఓకే, రైటింగ్. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ 11th పేజీలో బారాకడి ఉంది, చూసారా? క ఖ న మ ర స ల. చూడండి ఇక్కడ క ఖ న మ ర స ల. ఇక్కడ బడి ఆకి మాత్ర తీసుకున్నాం. ఓకే, తీసుకుంటే बड़ी आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा. ఓకే, చోటి की मात्रा, बड़ी की मात्रा. అయితే ముందు ఈ మూడు గుణింతాలు నేర్చుకుందాం. క ఖ న మ ర స ల. ఈ అక్షరాలకి బడి ఆ की मात्रा పెట్టాలి. ఏమైతుంది? దీర్ఘం ఇస్తున్నట్లు లెక్క. క ఖ న మ ర స ల. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇది గుడి అన్నమాట. కా మనం గుడి ఇద్దాం. కా ఈ మాత్ర కి, ఖ ఈ మాత్ర ఖి, నా ఈ మాత్ర ని, మా ఈ మాత్ర మీ, మా ఈ మాత్ర మీ, రా ఈ మాత్ర రి, సా ఈ మాత్ర సి, లా ఈ మాత్ర లి. నెక్స్ట్ బడి की మాత్ర గుడి దీర్ఘం అన్నమాట. కా బడి की మాత్ర కి, చాలాసేపు అన్నాను. కా బడి की మాత్ర కి, నా బడి की మాత్ర ని, మా బడి की మాత్ర మీ, रा बड़ी की मात्रा री, सा बड़ी की मात्रा सी, ला बड़ी की मात्रा ली. అర్థమైందా? ఇది దీర్ఘం అన్నమాట. దీర్ఘం తెలుగులో తెలుసు కదా. ఇది గుడి, గుర్తుంచుకోవాలి. గుడి ఏమో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది, గుడి దీర్ఘం ఏమో రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఈ గుణింతాలు మనం ఈరోజు బడికి మాత్రం, ఈకి మాత్రం, బడికి మాత్రం నేర్చుకున్నాం. అయితే సేమ్ టు సేమ్ మీరేం చేయాలి? దీనికి సంబంధించిన గుణింతాలని ఇక్కడ రాసేయాలి. సేమ్ పెన్సిల్తో రాసేయాలి, బుక్లో కూడా రాయాలి. నెక్స్ట్ శబ్ద పడియే ఆర్ లిఖియే. సేమ్ టు సేమ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో ఇక్కడ రాసేయాలి. ఇమ్లీ, ఈక్, కిసాన్, ఖీర్. ఇవన్నీ లైన్స్ పెన్సిల్తో లైన్ వేసేసుకొని కరెక్ట్ ఆర్డర్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఈ మాలాకి ఏం చేయాలి? మనం కొంచెం కలర్ఫుల్గా డ్రాయింగ్ కలర్ నింపాలి. నింపి దానికి పేరు పెట్టాలి. ఏం పేరు పెడదాం?
మాల అంటే గార్లాండ్ కదా, మాల అని పెట్టాలి. ఏదానికి ఇది? ఇది బడి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ చోటి ఏముంది చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో ఏముంది? మ్యాంగో ఉంది. మ్యాంగో దగ్గర నుంచి ఈ అమ్మాయికి వరకు రావాలి, లేదా ఇక్కడ నుంచి మనం మ్యాంగో దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దారులలో అన్ని లాక్ ఉన్నాయి అక్కడక్కడ. और जाने के लिए हमें लॉक है, అక్కడక్కడ లాక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకొని మనం ఏం చేయాలి? లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఏమన్నారు? రాణికు ఆమ్ తక్ పహుంచాయి. ఈ రాణి అని ఇక్కడ ఉంది కదా, రాణి అమ్మాయి, ఆమెని మనము మ్యాంగో వరకు కూడా పంపించాలి. ఫస్ట్ రాణి బయలుదేరింది అనమాట. ఇక్కడ ఏం ఎదురైంది? కీల్. అంటే కీల్ ఎదురైంది. అంటే ఆమెకి ఒక ఐరన్ నెయిల్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ టచ్ అయింది. అది రాయాలి ఇక్కడ. మళ్ళీ వెళ్తూ 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 ఆమె ఇక్కడికి వచ్చింది, ఖిలాకు వచ్చింది. ఖిలా అంటే ఏంటి? ఫోర్ట్. ఫోర్ట్ రాయాలి ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ ముందుకు వచ్చింది, మాల వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? మాల. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మాల నుంచి ఇలా వెళ్ళింది. ఇక్కడ నుంచి నల్ వచ్చింది. నల్ నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా వెళ్ళింది, ఇట్లా వెళ్ళింది. అన్నీ టచ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఏముంది? ఈ ఇమ్లీ ఉంది. ఏముంది? ఇమ్లీ నాట్ ఈక్ ఉంది. ఈక్ ఇట్లా దీని దగ్గర నుంచి ఆమ్ వరకు వచ్చేసింది. అంటే రాణిని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇలా 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 లాక్ లేకుండా చూసుకొని లాస్ట్కి మ్యాంగో వరకు రాయాలి. అయితే ఆర్డర్లో మనము ఆమె ఎట్లా వెళ్తే అట్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవి రాసేయాలి. ఫస్ట్ కీల్ ఆల్రెడీ ఉదాహరణ ఇచ్చారు అక్కడ. కీల్లో ఫస్ట్ కీల్ రాసాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తే ఇది కిలా. మళ్ళీ ఇలా అయితే మాల అయిన తర్వాత ఇలా వస్తే నల్ నుంచి ఇలా వస్తే ఈ తర్వాత లోపలికి వెళ్తే ఆమ్. అర్థమైందా? ఇది పెన్సిల్తో ఇక్కడ రాసాను లైన్ వర్డ్స్. నోట్బుక్లో కూడా రాయాలి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో పెన్సిల్తో రాసేయాలి. నెక్స్ట్ నోట్బుక్లో కూడా పెన్తో రాసేయాలి. నీట్గా ఉండాలి హ్యాండ్ రైటింగ్. దీని కలర్స్ వేసేసి మాల అన్నా చూడండి, ఇక్కడ రాసాను కదా మాల. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరో కొత్త లెసన్తో వద్దాం. ఓకే.